दिव्यांगों, जरूरतमंद महिलाओं और देश के अभिभावकों की सेवा में पिछले 27 वर्ष से कार्यरत स्वयंसेवी संस्था श्री कच्छ जिला ग्राम विकास समिति गोधरा द्वारा समिति अध्यक्ष अरविंद जोशी की प्रेरणा और दानदाताओं के सहयोग से श्री नखत राणा लोहाणा महाजन द्वारा संचालित श्री दरिया स्थान मंदिर में 10 जरूरतमंद बहनों को स्वरोजगार हेतु सिलाई मशीन प्रदान की गई। श्री कच्छ जिला ग्राम विकास समिति गोधरा द्वारा दानदाताओं के सहयोग से पूज्य गुरुदेव श्री धीरज लाल स्वामी महाराज साहब के शिष्य व्यसन मुक्त अभियान के प्रणेता पूज्य नरेश मुनि महाराज साहब आनंद की दीक्षा की 85वीं वर्षगांठ और उनकी 68वीं जयंती के उपलक्ष्य में संपूर्ण कच्छ के जरूरतमंद परिवारों की बहनें आत्मनिर्भर बन सके, दिव्यांगों को सिलाई मशीनें, ट्राइसिकल, व्हीलचेयर जैसे आवश्यक उपकरण सहायता प्रदान किए गए। श्री कच्छ जिला ग्राम विकास समिति द्वारा कच्छ के साथ साथ विदेश या भारत में रहने वाले दानदाताओं के सहयोग से कच्छ के जरूरतमंद परिवारों को 4000 से अधिक सिलाई मशीन, ट्राइसिकल, व्हीलचेयर दान की गई है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। पिछले 27 सालों से श्री कच्छ जिला ग्राम विकास समिति गोधरा संपूर्ण कच्छ में दानदाताओं के सहयोग से जन सेवा के कार्य कर रही है। इसके लिए अध्यक्ष श्री अरविंद भाई जोशी, मंत्री चंद्रकांत भाई मोटा और पूरी टीम द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। आज दानदाताओं के सहयोग से नखत्राणा रावा पर वीरानी भोजय लोदाई आदि बहनों को 10 सिलाई मशीनें दी गई हैं। आज कार्यक्रम में पद्मश्री नारजी भाई जोशी करयाल ने अपना प्रारंभिक भाषण देते हुए कहा कि इस सिलाई मशीन के माध्यम से आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए भी इसे उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही कच्छ जिला ग्राम विकास समिति गोधरा के अरविंद भाई जोशी ने जरूरतमंदों का सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। सीमा पर सैनिकों को आवश्यक चीजें भी दी जाती हैं और पिछले 3 दशकों से वे विकलांग और जरूरतमंद बहनों को उपकरण प्रदान करने आ रहे हैं और इस नेक कार्य की अरविंद भाई जोशी और उनकी टीम के साथ साथ दानदाताओं ने भी सराहना की। आशीर्वचन देते हुए परम पूज्य संत श्री दिलीप राजा कापड़ी, महंत श्री मोरजर अखाड़ा ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान के प्रणेता पूज्य नरेश मुनि आनंद की दीक्षा में 50वीं वर्षगांठ और उनके 68वें जन्मदिन के अवसर पर कई समय से विभिन्न सेवा गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। ये संस्था कच्छ के हर कोने में जरूरतमंदों के काम आने का प्रयास कर रही है, जहां पर कई दानदाता भी जुड़े हैं और उनको सिलाई मशीन और अन्य वस्तुएं भी दान के रूप में दी गई हैं। इस तरह 10 सिलाई मशीनों का सहयोग भी यहां पर दिया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में जगदीश भाई पालन, अनिल भाई जोबन पुत्र, कल्पेश भाई सजदे, प्रागजी भाई अनम, विशन जी भाई पालन, नखत्राणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष दिनेश भाई जोशी, मंदिर के पुजारी रमेश भाई जोशी, अंधजन मंडल केसीआरसी और अन्य उपस्थित थे। पूरे कार्यक्रम का संचालन श्री नखत्राणा लोहाणा महाजन के अध्यक्ष राजेश पालन ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन महासचिव नितिन भाई ठक्कर ने किया। एमने अनेक बाकड़ाओ, अनेक एसी, अनेक प्रकारनी वस्तुओं जे अमने जरूर हो, फिल्टर पानीना मशीनों आम तेम, तो आ एक वस्तु है ने ए कुदरती बख्शिश है। अरविंद भाई ने कुदरते बख्शिश आपी है, एमने दान मળી रहे छे अने ए दान योग्य व्यक्तिओं ने वेचे छे। आ जे छे दान ए सादर संचा आपे छे, आभार साथे, लागणी साथे, प्रेम थी तमने 4 पैसा बनी रहे एटला माटे आपे छे। आपणे एमनो खूब खूब आभार मानीए जे लोकोए आमां दान कर्युं छे एमनो, अरविंद भाई अने एमनी टीमनो। साथे साथे आ संचाओ लई आववा, एनी योग्य व्यवस्था करवी, એનું વિતરણની ગોઠવણી કરવી આ રાજુભાઈ અને નીતિનભાઈને એની ટીમ છે એમણે પણ હું ધન્યવાદ આપું છું। આ પ્રતિવર્ષ આ કાર્ય કરે છે। રાજુભાઈ નીતિનભાઈ એમ અરવિંદભાઈને કહે કે ભાઈ અમારે આટલું જોઈએ તો એ આપવા માટે કાયમ તત્પર હોય છે। મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે આ પ્રવૃત્તિઓ મહાજન કરે। आ लोग महाजन काम करे छे। महा एटले मोटा मोटा माणसों काम, सामान्य माणसों थी आ काम न थाय। कीर्तिनु काम करवा माटे खूब मेहनत करवी पड़ती होय छे, समयनो भोग आपवो पड़तो होय छे।
ખર્ચા કરવા પડતા હોય છે, તો હું જેમ અરવિંદભાઈથી માંડી અને રાજુભાઈ સુધીના તમામ કાર્યકરો છે એમને અભિનંદન આપું છું, એમની વંદના કરું છું અને આપ સૌને વંદના કરીને વિરમું છું. જય ઊંચાઈ પહોળાઈ અને ઊંડા એવી રીતે આજની તારીખમાં 10 સિલાઈ મશીન આપણે આપી રહ્યા છીએ અને એમના જે પણ કાર્ય છે અને જે પણ દાતાઓ છે એમને હજી પણ આપણે ક્યાંકની જરૂર છે તો આપણે ચોક્કસ એનું ધ્યાન દોરશું ને આપણે વધુ આપણા તાલુકામાં આપણા જરૂરતમંદ બહેનોને દિવ્યાંગ ભાઈઓને મદદરૂપ થઈએ એવી આપણે એમને જાણ કરશું. વિનંતી કરીશ જેના મારા ઉપર ખરેખર ખૂબ આશીર્વાદ છે અને જ્યાંની દાદાને ખાલી પત્રિકા લેવા જાઓ ને તો 3 કલાક સંતકાને બે તો સંતને કાયમ તો બેસે નહીં, પણ મારા દાદા એક પોતાના સમજીને મારા એટલા આશીર્વાદ છે એવા પરમ તે સંત દાદા વિનંતી કરીશ કે આ તરીકે આપણે આશીર્વાદ બોલો સદગુરુદેવ કી જય, શ્રી જલારામ બાપા કી જય. આજના ખરેખર ખૂબ થોડા પ્રસંગની ઉપસ્થિત આપણા સૌના પૂજનીય એવા પદ્મશ્રી નારાયણભાઈ શિવાજી, આપણા પ્રમુખ સાહેબ રાજુભાઈ, મને બહુ ગમે આમની સેવા. નીતિનભાઈને સેવાના પ્રકાશ બિરદાવી છે. નીતિનભાઈ, અલ્કેશભાઈ, બધા આજના ખરેખર આજે છે ને બહુ બહુ આનંદની વાત થાય છે. જે નિમિત્ત છે એ નિમિત્ત એ શા માટે છે કે આજે એક સંત ભલે જૈન સમાજનું હોય પણ જે આ ધીરજ મુનિ છે એને પણ એના વિશે હું ઘણું બધું જાણું છું અને એનાથી વિશેષ નરેશ મુનિ, ખરેખર નરેશ મુનિનો આપણે આખા કચ્છ વતી 18 વર્ષ દરેક ધર્મના લોકો એના આપણે તો આભાર માની નરેશ મુનિનો. એણે જે કચ્છ માટે કામ કરે છે ને એ આપણે ક્યારે ના ભૂલી શકીએ. અને એવા નરેશ મુનિ જેવો સારા એક કવિ છે, સારા લેખક છે અને એમણે ખાસ મોટામાં મોટી કોઈ જેહાદ જતાવી તો વ્યસન મુક્તિ નરેશ મુનિ. એટલા માટે મહાપુરુષ વર્ગીય પુરુષ છે અને એક જૈન પરંપરા સાથે જોડાયેલો હોવા છતાં પણ એક વ્યક્તિ એ મોરધારે આવે વિરાણી આવે દરેક મેકણ આવે તે વેને નારાયણ મહારાજ કહ્યું અને એવા એમને બહુ સરળ સ્વભાવ છે નરેશ મુનિજીનો. અને એમના આજે જન્મદિન નિમિત્તે એમને 68 વર્ષ પૂરા થયા. એવા નિમિત્તે અને જ્યારે આપણા અરવિંદભાઈ જોશી છે ને એને એટલા વર્ષોથી મને એથી કાંઈ ખબર જ નથી. મારે કુદરતી એમ મેળ પીવી અમને ઘરે ગયો છે અરવિંદભાઈને ઘરે અને ઘરે થોડા બેઠા છે એની લોકો હોવાનું હોય ને હોલમાં અલગ અલગ બધા એવોર્ડ શું કહેવાય એની બહુ લાઈન હતી. તો શિલ્પને આન કહીને આપણે જોઈએ તો હવે મારા જેવું કોઈ શિલ્પ આપે સામાન્ય વાત કહેવાય પણ બહુ સારી સારી સંસ્થાઓ અને એનામાં સૌથી મને ગમ્યું હોય તો હમણાં મહારાજની પણ વાત કરી વાયુ સેનેજા, જમીન ગળગા, ભૂમિ ગળગા, વાયુ સેનેજા, દેવીજા એના મળે અલગ અલગ માતા વિભાગી હિન્દા સિલ વાત ને ખરેખર મને ડેરી રાજીપો થયો. એટલે એવા અરવિંદભાઈ એટલે આપણે ઘણી વખત ખૂબ જ કોઈ એની પ્રતિષ્ઠા નહીં, એને કોઈ જાહેરમાં મંચ ઉપર બેસવાનું મન નહીં, પણ સાયલેન્ટ મોડથી આપણે નવાઈ લાગશે કહેતા કે 1 ની 2 ની 3 નહીં પણ 4,000થી ઉપર આજ રીત સુધી એમણે આ સિલાઈ મશીનો બધાને આપી દીધા. ખરેખર આપણને આનંદ થાય કે સિલાઈ મશીન હોય, વ્હીલચેર હોય, મેડિકલ ક્ષેત્રનું કામ હોય, વ્યસન મુક્તિ અભિયાનના કામ હોય, આવા સરસ મજાના કામ અરવિંદભાઈ દ્વારા અને એની ટીમ દ્વારા થઈ રહ્યા છે જેને હું આજના દિવસે ખૂબ ખૂબ બિરદાવું છું. અને એનાથી વિશેષ હંમેશા ઉદાહરણ ને
સરફેસ હોય એટલે પ્લેટ બાજુ બને ને ઓલા પ્લેટ બાજુ બને ને એવી એક પ્રવૃત્તિ છે. તેમ એ અરવિંદભાઈ થતા, નરેશ મુનિ થતા, ધીરજ મુનિ થતા, એની સંસ્થા પણ થતી. તો મને કંપેરે દઈએ મને બહુ પણ બહાના કરીને એ રાજુભાઈ ને નીતિનભાઈની બાજે ને એ જ બહાના કરીને ફરતો વાસી પણ આપણે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માની. એટલે કટણા તાલુકામાં એટલા બધા વર્ષોથી હું જેમ જાહેર ક્ષેત્રમાં આવ્યો તેમ સૌથી પહેલાં મને આજના દિવસે ધનસુખ ઠક્કરને યાદ કરવાનું મન છે. અમે અહીંયા ભણતા અને મેં અહીંયા નખત્રાણા જ અભ્યાસ કર્યો, 11-12 અહીંયા કર્યા છે નખત્રાણા. અને એનામાં પાસ કઢાવવા જાય ને તો કદાચ વેળ ન પડે બસ વહેલી પૂરી થાય. ઘણી વખત બીજો કાંઈ મેળે ન હોય પણ એ દિવસવાળા ટોપી એ છેલ્લે સુધી એમને ટોપી નહોતા ધનસુખ અને એમની એ ત્યારથી એમની જે આખો દ્રશ્ય હતો એ અમે ભણતા આજથી 35-40 વર્ષ પહેલાં ત્યારે પણ એનું એ દ્રશ્ય રીત છે ને એ દાતા તરીકે 3 સિલાઈ મશીન કચ્છ વતન પ્રેમી શ્રી હરિ સપ્તાહ મંગલો ઓમકસ્ટા છે, હમણાં હાલે અમેરિકા વસે છે. એવી રીતે 2 સિલાઈ મશીન હરકચંદભાઈ કાનજીભાઈ છેડા એમની બીજી વાર્ષિક પુણ્યતિથિ નિમિત્તે 1 સિલાઈ મશીન રોહન હિલર મહેતા પાલનપુર તરફથી 2 સિલાઈ મશીન માતુશ્રી કુસુમબેન કલ્યાણજી અરુભાઈ નાગડા ભોજાવાળા તરફથી 2 સિલાઈ મશીન મણિભક્ત શ્રીમતી વિધિ રિકેશભાઈ તેમજ લતાબેન મોહન ગળા ભોજાવાળા તરફથી. એવી રીતે 10 સિલાઈ મશીન 6 આપણી પાસે ને 4 ત્યાં વિતરણ કરવાના છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ જેમ બાપુએ વાત કરી તેમ પૂજ્ય ગુરુદેવ ધીરજલાલ સ્વામી મહારાજ સાહેબના શિષ્ય વ્યસન મુક્તિ અભિયાનના પ્રણેતા પૂજ્ય નરેશ મુનિ આનંદના દીક્ષા જીવનના 50 વર્ષ તેમજ આજે એમના 68 વર્ષ નિમિત્તે આ ભોજાઈમાં ઘણા દિવસથી સેવાકીય પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે અને છેલ્લા 27 વર્ષથી ગોધરા ગામ વિકાસ સમિતિ જે વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરે છે એમને આપણે આજે આ ભગવાનનું મંદિર છે 200 વર્ષથી અખંડ જ્યોત અહીંયા ચાલુ છે એવા દરિયાલાલ મંદિરે આપણે ભગવાન દરિયાલાલ અને જલાલ બાબાને પ્રાર્થના કરીએ કે આ ગોધરા ગામ વિકાસ સમિતિને હરીશભાઈ જોશી અને એની ટીમને તેમજ આવા દાતાઓ જેઓ એને ખબર નથી અમેરિકા વસે છે એને ક્યાં ખબર છે કોને આપે છે પણ એક મેસેજ ખાલી નાનભાઈ વાત કરી કે આજે આપણે મેં આધાર કાર્ડ મૂકીએ છીએ ને તો બનાવી લેટર મૂકી હરીશભાઈ રાતના મૂકશે ને સવારના જવાબ આવી જાય છે. આ 2 સિલાઈ મશીન મારા તરફથી, 3 સિલાઈ મશીન મારા તરફથી. એવા દિલણ દાતાઓને ભગવાન ખૂબ આશીર્વાદ આપે અને આપણી બહેનો કે આ સિલાઈ મશીન દ્વારા મને ખબર છે કે દરજીઓ જે સિલાઈ કરે છે એક ડ્રેસના મિનિમમ લેડી સીવે છે 300 રૂપિયા 400 રૂપિયા લેતા હોય છે. તમે એક તમે ડ્રેસ સીવશો તો તમને 300 રૂપિયા અને મહિનાના 9000 રૂપિયા થયા. એટલે તમે તમારા ઘરના હમણાં મોંઘવારી આટલી બધી છે તો તમે પણ આનામાં તમારા ઘર પરિવારનો ઉપયોગી થઈ શકો. એ રોજી માટે તમને આ સિલાઈ મશીન અમે આપીએ છીએ. ત્યાં તમારો તમે ચિંતા ન કરતા, ત્યાં તમારો ફોટો નહીં આવે, તમારું નામ પણ નહીં આવે, પણ આ એક ગ્રુપ ફોટો તમે આપશો અને દાતાશ્રીઓને મૂકશો. આ જે ગોધરા ગામ વિકાસ સમિતિની જે ઈચ્છા હોય છે દાતાશ્રીઓનો ઉલ્લેખ થાય અને દાતાઓને ખબર પડે કે અમે સારી જગ્યાએ આપ્યો છે. એટલે આજે આપણા આટલા નાના કાર્યક્રમમાં પણ આપણા દાદા અને નાનભાઈ આવ્યા એ બદલ ખરેખર આપણે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. હું વિનંતી કરીશ મારા ભાઈ સમાન રમેશ પોતાનું કામ ના હું દબરો છું પણ પોતાનું દુકાન મૂકીને આવી શકે એવા નીતિનભાઈને વિનંતી કરીશ કે આભાર વ્યક્ત કરી. નીતિનભાઈ મારા લોહાણા માધવના મહામંત્રી નીતિનભાઈ ઠક્કર. ગોધરા ગામ વિકાસ સમિતિ અને નખત્રાણા લોહાણા મહાજન કેસીઆરસી આયોજિત આજના સિલાઈ મશીન વિતરણ પ્રસંગે ઉપસ્થિત આદરણીય સંત શ્રી દિલીપભાઈ કાપરી, એવા જ વંદનીય વડીલ શ્રી નારાયણભાઈ જોશી, દિનેશભાઈ જોશી અને લોહાણા મહાજનના સૌ આગેવાનો અને આપ સૌ આપનો કિંમતી સમય ફાળવી